Good evening, students. This session for second year biotechnology students. The title of the paper is Immunology. In previous class, we discussed about the syllabus in unit wise. Today, in this session, we discuss about the unit 1 organs of immune system, that is called primary lymphoid organs. In this picture, we see the lymphoid organs. Lymphoid organ, it is a thymus. It represent in a color is yellow in color. It is a thymus. So, in this next slide, we discuss about the organs of immune system లో మనకు కనిపించేటటువంటి చూడండి. Here organs are two types. What is meant by organ? The organ concerned with immune reactions are called lymphoid organs. They contain lymphoid cells. Here lymphocytes are present. Here we can see the right side. Here first one I will show lymph nodes, lymphatic vessels, spleen, pairs of patches, lymph nodes, lymphatic vessels. In left side, bone marrow, appendix, lymph nodes, thymus, tonsils. So here organs, these organs are divided into two types. Coming to the introduction class. So in this introduction slide, the immune system is the body's defense against infectious organisms and other invaders. Our immune system, nothing but our immune system is the body's defense against infectious organisms. So మన హ్యూమన్ బాడీ అనేటటువంటిది ఇట్ ఈస్ ద బ్యాటిల్ ఫీల్డ్ ఆఫ్ ది సోల్జర్స్. ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ క్లాస్లో నేను దీని గురించి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. హ్యూమన్ లైఫ్ ఈజ్ ఏ బ్యాటిల్ ఫీల్డ్ ఇన్ విచ్ విత్ ద హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఆర్ లైక్ సోల్జర్స్ అటాక్టెడ్ ఫ్రమ్ ఆల్ సైడ్స్ of the microorganism in our body, on our body. So through a series of steps called the immune response, here a series of steps are present. That means it is a cyclic order, step by step. So first the primary lymphoid organs, after then secondary lymphoid organs. So through a series of steps called the immune response, the immune system attack organisms and substances that invade our system and cause disease. So ఈ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ అనేటటువంటిది ఆర్గాన్స్తో బైండ్ అయిన తర్వాత సో ఇవి యాంటీజెన్కి ఎగ్నెస్ట్గా యాంటీబాడీస్ అనేటటువంటివి ప్రొడ్యూస్ అయ్యి ఇవి డిసీజెస్ని కాజ్ చేయకుండా ఇన్వైట్ చేయడానికి యూజ్ అవుతూ ఉంటాయి. The immune system is made up of a network of cells. So immune system is composed of a compact system, is like a network of cells. So many cells are present. So a group of cells are formed a tissue, a group of tissues are formed a organ, a group of organs are produced a organism. It is the cyclic, it is a systematic way. So the immune system is made up of a network of cells, primarily cells, after cells so tissues తర్వాత మనకి organs that work together టు ప్రొటెక్ట్ అవర్ బాడీ. సో మన బాడీని ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది. సో ఇక్కడ మనం చూస్తే ద ఆర్గాన్స్ కన్సర్న్డ్ విత్ ఇమ్యూన్ రియాక్షన్స్ ఆర్ కాల్డ్ లింఫాయిడ్ ఆర్గాన్స్. సో ద ఆర్గాన్స్, ఏ ఆర్గాన్స్ అయితే కన్సర్న్డ్ ఇక్కడ మనకి ఇన్వాల్వ్ అవుతాయో అలాంటి ఆర్గాన్స్ అనేటటువంటివి దే ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ఇమ్యూన్ రియాక్షన్స్, దట్ టైప్ ఆఫ్ ఆర్గాన్స్ ఆర్ కాల్డ్ లింఫాయిడ్ ఆర్గాన్. ద ఆర్గాన్ కన్సర్న్డ్ విత్ ఇమ్యూన్ రియాక్షన్స్ ఆర్ కాల్డ్ లింఫాయిడ్ ఆర్గాన్స్. దే కంటైన్ లింఫాయిడ్ సెల్స్. సో దీంట్లో మనకి ఏముంటాయి, లింఫాయిడ్ సెల్స్ అనేటటువంటివి ప్రజెంట్ అయి ఉంటాయి. లింఫాయిడ్ సెల్స్ని ఏమని పిలుస్తున్నాం అంటే దే ఆర్ అదర్వైజ్ కాల్డ్ యాజ్ లింఫోసైట్స్. సో దట్స్ వై లింఫోసైట్స్. సో ఇక్కడ లింఫోసైట్స్ని మనం ఏమని పిలుస్తామంటే బి లింఫోసైట్స్ అండ్ టీ లింఫోసైట్స్ అని కూడా పిలుస్తామండి. సో నెక్స్ట్ స్లైడ్స్లో మనం వాటి గురించి స్టడీ చేద్దాం. ద లింఫాయిడ్ ఆర్గాన్ అండ్ ద లింఫాయిడ్ సెల్స్ కాన్స్టిట్యూట్ ద లింఫాయిడ్ సిస్టమ్.
లింఫాయిడ్ ఆర్గాన్స్ లింఫాయిడ్ సెల్స్ బోత్ మెర్జ్ అవ్వడం వల్ల లింఫాయిడ్ సిస్టమ్ అనేటటువంటిది మనకి ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. వన్స్ అగైన్ ఐ రిపీట్, ద ఆర్గాన్ కన్సర్న్డ్ విత్ ఇమ్యూన్ రియాక్షన్స్ ఆర్ కాల్డ్ లింఫాయిడ్ ఆర్గాన్స్. దే కంటైన్ లింఫాయిడ్ సెల్స్, నథింగ్ బట్ లింఫోసైట్. ద లింఫాయిడ్ ఆర్గాన్స్ అండ్ ద లింఫాయిడ్ సెల్స్ కాన్స్టిట్యూట్ ది లింఫాయిడ్ సిస్టమ్. సో వాట్ ఆర్ లింఫాయిడ్ ఆర్గాన్స్? ఏవి మనకి ఇక్కడ ఇన్వాల్వ్ అయ్యేటటువంటి లింఫాయిడ్ ఆర్గాన్స్ ఏముంటాయి? ద లింఫాయిడ్ ఆర్గాన్స్ are of two types. They are, first one, primary lymphoid organs, and rest of the second one, secondary lymphoid organs. In simply, primary lymphoid organs are subdivided into three categories: thymus, bursa fabricus, and bone marrow. Thymus, bursa fabricus, bone marrow. Secondary lymphoid organs are subdivided into three types. They are called simple secondary lymphoid organs, intermediate secondary lymphoid organ secondary lymphoid organ. In simple, we represent here malt. Malt means mucosa associated lymphoid tissue. Mucosa associated lymphoid tissue. In mucosa associated lymphoid tissue, pairs of patches are present. Pairs of patches are present. Second, intermediate second lymphoid organs. Here tonsils are present. And third, organs. Here lymph node and spleen. So here in this lecture we can split into two categories. The first session is primary lymphoid organ. After completion of primary lymphoid organ, we discuss secondary lymphoid organ. So let us discuss. Today topic is the primary lymphoid organs. Primary lymphoid organs. What is meant by primary? అంటే ప్రైమరీ లింఫాయిడ్ ఆర్గాన్స్ ఆర్ ది మేజర్ సైట్ ఆఫ్ లింఫోపాయిసిస్. ప్రైమర్లీ అంటే ఇనిషియల్లీ, స్టార్టింగ్లీ లింఫాయిడ్ ఆర్గాన్స్ అనేటటువంటివి లింఫోపాయిసిస్. వాట్ ఈజ్ మెంట్ బై లింఫోపాయిసిస్? ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ లింఫోసైట్ ఆర్ కాల్డ్ లింఫోపాయిసిస్. లింఫోసైట్స్ని ఫామ్ చేయడాన్నే లింఫోపాయిసిస్ అని పిలుస్తాం. ద లింఫాయిడ్ స్టెమ్ సెల్స్ దే కెన్ ప్రొలిఫరేట్, దే కెన్ డిఫరెన్షియేట్ అండ్ దే కెన్ మెచ్యూర్. ఈ సెల్స్ అనేటటువంటివి ప్రొలిఫరేట్ అవుతాయి, డిఫరెన్షియేట్ అవుతాయి అండ్ మెచ్యూర్ ఇంటూ ఇమ్యూనో కాంపిటెంట్ కింద మనకి ఫామ్ అవుతాయి. సెల్స్ ఇన్ ద ఆబ్సెన్స్ ఆఫ్ యాంటీజెనిక్ స్టిమ్యులేషన్. ఆబ్సెన్స్ ఆఫ్ అంటే యాక్చువల్లీ ఇమ్యూన్ రెస్పాన్స్ అనేది ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే వెన్ ద యాంటీజెన్ ఈజ్ ఎంటర్ ఇన్ అవర్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ఇన్ అవర్ బాడీ. వెన్ ఎవర్ ద యాంటీజెన్ ఎంటర్ ఇన్ అవర్ బాడీ, దెన్ ద టైమ్ అవర్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ కెన్ రెస్పాండ్ బై ద ఫారెన్ సబ్స్టెన్స్, నథింగ్ బట్ ఏ యాంటీజెన్. యాంటీజెన్ అనేది ఎప్పుడైతే మన బాడీలోకి అటాక్ అవుతుందో లేదా ఎంటర్ అవుతుందో అప్పుడు మన బాడీ ఏం చేస్తుందంటే ఈ లింఫాయిడ్ ఆర్గాన్స్ అనేటటువంటివి లేదా మనకున్న ఈ సిస్టమ్ బేస్ చేసుకుని ఇమ్యూన్ రియాక్షన్స్ అనేటటువంటివి ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి. సో ఈ యాంటీజెనిక్ స్టిమ్యులేషన్, వితౌట్ యాంటీజెనిక్ స్టిమ్యులేషన్ ప్రైమరీ లింఫాయిడ్ ఆర్గాన్స్ ఆర్ యాక్టివేటెడ్. సో దే కెన్ ప్రొడ్యూస్ బై లింఫోసైట్స్, లింఫోపాయిసిస్. సో ఇక్కడ మనకి ఏం చేస్తాయంటే లింఫోపాయిసిస్ అంటే ఫార్మేషన్ ఆఫ్ లింఫోసైట్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేసుకుంటాయి. ఈ లింఫాయిడ్ స్టెమ్ సెల్స్ అనేటటువంటివి దే కెన్ ప్రొలిఫరేట్. అవి ఎలా కావాలంటే అలా అకార్డింగ్ టు స్టెమ్ సెల్స్ని బేస్ చేసుకుని ఇవి మనకి ఏ టైప్ ఆఫ్ సెల్స్ కావాలంటే ఆ సెల్స్ని మనం ప్రొలిఫరేట్ చేయొచ్చు, దే కెన్ డిఫరెన్షియేట్ చేయొచ్చు, దే కెన్ మెచ్యూర్ ఇంటూ ఇమ్యూనో కాంపిటెంట్ సెల్స్. Then in mammals, B cell maturation occurs in bone marrow. In T cell maturation occurs in thymus. It is very important point. In mammals లో B cell maturation అనేటటువంటిది బోన్ మ్యారోలో జరుగుతుంది. T cell maturation అనేటటువంటిది థైమస్ లో జరుగుతుంది. సో దే ఆర్ ఇందులో మనం చెక్ చేసుకుంటే ఎక్కడ మనకి ఈ సెల్స్ అనేటటువంటివి ఫామ్ అవుతాయంటే ఇన్ ప్రైమరీ లింఫాయిడ్ ఆర్గాన్స్ దే ఆర్ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ three categories. They are, first one is the thymus, second one bursa fabricius, and third one is the bone marrow. So let us discuss the first slide is thymus. So thymus is a
primary lymphoid organ. So the thymus is specialized primary lymphoid organ of the immune system. సో ఇక్కడ మనకి స్టార్టింగ్ ఇనిషియల్గా మనకు కనిపించేటటువంటి ఈ స్లైడ్లో మనకి థైమస్ అనేటటువంటిది, ఈ థైమస్ ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ మీకు మిడిల్లో ఈ రెడ్ అంటే ఇట్ ఈస్ ఇన్ బిట్వీన్, అంటే మనకి రైట్ లంగ్కి లెఫ్ట్ లంగ్కి మిడిల్లో హార్ట్ ప్రజెంట్ అయి ఉంటుంది. ఈ హార్ట్కి అబౌవ్ మనకి ఏముంటుందంటే థైమస్ అనేటటువంటిది ప్రొడ్యూస్ అయి ఉంటుంది. ఇన్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ద థైమస్ అక్కర్స్ యాజ్ two oval lobes just behind the top of the sternum below the thyroid gland. Within the thymus cell lymphocytes are cell mature. ఇక్కడ థైమస్ దగ్గర మనకి టీ సెల్స్ అనేటటువంటివి ఫామ్ అవుతాయి. థైమస్ ఈజ్ సిచ్యువేటెడ్ అబౌట్ ది హార్ట్ అండ్ ఇట్ ఈస్ బైలోబల్ స్ట్రక్చర్. ఇదిగోండి ఇక్కడ హార్ట్ మనకి ఫామ్ అయి కనిపిస్తుంది, దానిపైన అబౌవ్ ది హార్ట్ బైలోబల్ స్ట్రక్చర్, టూ స్ట్రక్చర్స్ కింద, అది 2 లోబ్స్ కింద ఫామ్ అయి ఉంటుంది. ద థైమస్ ఈజ్ ఇనిషియల్లీ జోన్ ఇంటూ మెనీ లోబ్స్. ఇది సో మెనీ లోబ్స్ కింద మనకి ఫామ్ అయి ఉంటుంది, విచ్ ఆర్ సపరేటెడ్ ఫ్రమ్ ఈచ్ అదర్ కనెక్టివ్ టిష్యూ స్ట్రాండ్స్ కాల్డ్ ట్రాబికల్. సో ఇక్కడ ట్రాబికల్ అనేటటువంటిది ఫామ్ అయి ఉంటుంది. ఈ ట్రాబికల్ ఫామ్ కావాలంటే కార్టెక్స్, అలాగే దీంట్లో మెడిల్లా అనేటటువంటివి, కార్టెక్స్ అండ్ మెడిల్లా అనేటటువంటివి సెంట్రల్ మెడిల్లా ఉంటాయి. ఇవి మీకు నెక్స్ట్ స్లైడ్లో కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ స్లైడ్లో మనకు చూద్దాం చూడండి. సో ఇన్ మ్యామల్స్ ద థైమస్ ఈజ్ ఏ ఫారింజేటివ్ డెరివేటివ్. ఇక్కడ మీకు మ్యామల్స్లో ఈ గ్రీన్ కలర్ కనిపించేటటువంటిది నథింగ్ బట్ థైమస్. ఈ గ్రీన్ కలర్లో మీకు కనిపించేది థైమస్ అండి. సో ఈ రైట్ సైడ్ లెఫ్ట్ సైడ్లో లంగ్స్ ఉంటే ఈ అబౌవ్ ది హార్ట్కి పైన మనకి ఇక్కడ కనిపించేటటువంటిది గ్రీన్ కలర్లో ఉండేదాన్ని థైమస్ అని పిలుస్తామండి. సో ఇట్ ఈస్ ఏ ఫారెంజియల్ డెరివేటివ్ అరైజింగ్ ఫ్రమ్ ది ఎపిథీలియల్ ఆఫ్ థర్డ్ అండ్ ఫోర్త్ ఫారెంజియల్ పౌచెస్ at about the 6th week of gestation. సో మ్యామల్స్లో కనుక మనం చెక్ చేసుకుంటే థైమస్ అనేటటువంటిది ఫారింజియల్ డెరివేటివ్, అంటే వాకల్ కార్డ్ని మనకి ప్రొడ్యూస్ చేసేటటువంటి ఈ వాకల్ కార్డ్స్ అరైజింగ్ బినీత్గా మనకి ప్రక్కన ఏముంటుందంటే మనకి ఈ థైమస్ అనేటటువంటిది ప్రొడ్యూస్ అయి ఉంటుంది. ఆఫ్టర్ బర్త్ అంటే బర్త్ తర్వాత గ్రోత్ కనుక తీసుకుంటే యానిమల్లో ఇట్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్ ఇన్ సైజ్ అండ్ రీచెస్ ఇట్ మ్యాక్సిమం సైజ్ ఆఫ్ ప్యూబర్టీ. సో ఇన్ ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ స్టేజ్లో ఇది మనకి ఎక్కువ వెయిట్ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ బర్త్ ద వెయిట్ ఈజ్ 15 to 20 grams ఉంటుంది. ఇట్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ సైజ్ ఆఫ్టర్ బర్త్. సో ఇట్ రీచెస్ అబౌట్ 40 grams, అంటే చూడండి 15 to 20 grams ఉంటుంది ఫస్ట్ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ బర్త్. నెక్స్ట్ ఏమవుతుందంటే ఈ సైజ్ ఆఫ్టర్ బర్త్ ఇట్ రీచెస్ 40 grams ఇన్ వెయిట్ బై ద ప్యూబర్టీ, దేర్ ఆఫ్టర్ స్లోలీ ఎట్రోఫైస్. సో నెక్స్ట్ ఆటోమేటిక్ ఏమవుతుందంటే ఇది ఫస్ట్ స్టార్టింగ్లో ఎక్కువ సైజ్ ఉంటుంది, ఆ ప్యూబర్టీ దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి ఏమవుతుందంటే సో సైజ్ అనేటటువంటిది డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఇన్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ద థైమస్ అక్కర్స్ యాజ్ 2 oval lobes జస్ట్ బిహైండ్ ది టాప్ ఆఫ్ ది స్టర్నమ్ బిలో ది థైరాయిడ్ గ్లాండ్. ఇది ఎక్కడ ఉంటుందంటే థైరాయిడ్ గ్లాండ్కి బిలోలో ప్రజెంట్ అయి ఉంటుంది. సో ఇక్కడ మనకి ఈ స్లైడ్లో మనం ఏం చూస్తున్నాం అంటే మ్యామల్స్లో థైమస్ అనేటటువంటిది ఫారెంజియల్ డెరివేటివ్ దగ్గర ఫామ్ అయి ఉంటుంది. థర్డ్ అండ్ ఫోర్త్ ఫారెంజియల్ పౌచెస్ దగ్గర 6th week ఆఫ్ గెస్టేషన్ దగ్గర మనకి ఇది ఫామ్ అయి ఉంటుంది. ఇది అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ద గ్రోత్ తీసుకుంటే కనుక యానిమల్లో సైజు ఇంక్రీజ్డ్ సైజ్ ఉంటుంది. అడల్ట్రెన్స్ వచ్చేటప్పటికి ఎప్పుడైతే ప్యూబర్టీ సెకండరీ సెక్సువల్ క్యారెక్టర్స్ అనేటటువంటివి అరైజ్ అయ్యేటప్పటికి సో ఇక్కడ మనకి సైజ్ అనేటటువంటిది డిక్రీజ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఇన్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ద థైమస్ అనేటటువంటిది 2 oval lobes బిహైండ్ ది టాప్ ఆఫ్ ది స్టెర్నమ్ బిలో ది థైరాయిడ్ గ్లాండ్. సో వాట్ ఈస్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ది థైమస్? సో థైమస్ యొక్క స్ట్రక్చర్ మనం చూస్తే థైమస్ ఈజ్ ద సైట్ ఆఫ్ టీ సెల్ డిఫరెన్షియేషన్. ఇక్కడ టీ స్టాండ్స్ ఫర్ థైమస్. టీ అంటే ఇక్కడ మనకి థైమస్. ఈ థైమస్ అనేటటువంటిది ఇట్ ఈస్ బైలోబల్ గ్లాండ్ సిచ్యువేటెడ్ అబౌట్
heart in the thorax region. Each lobe is encapsulated and it is divided into lobules which are separated by strands of connective tissue called tubercle. సో ఇదేం చేస్తుందంటే థైమస్ అనేటటువంటిది బైలోబుల్డ్ అంటే టూ లేయర్స్తో ఇది మనకి ఫామ్ అయి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఇట్ ఈస్ డివైడెడ్ ఇంటూ ఈ లోబ్యూల్స్ అనేటటువంటివి ఎలా మనకి ఇవి సపరేట్ అయి ఉంటాయంటే ఈచ్ లోబ్యూల్ అనేటటువంటిది 2 కంపార్ట్మెంట్స్తో ఇది మేడ్ అయి ఉంటుంది. సో ద ఫస్ట్ వన్ ఈస్ ద అవుటర్ పార్ట్, ఎక్స్టర్నల్గా మనకు కనిపించేదాన్ని అవుటర్ కార్టెక్స్ అని పిలుస్తాం. సో ఇన్నర్గా ఉండేటటువంటి దాన్ని ఇన్నర్ మెడ్యులా అని పిలుస్తామండి. సో ఇక్కడ మనకి సైట్ ఆఫ్ టీ సెల్ మెచ్యురేషన్ అనేది కనిపిస్తుంది. రిలేటివ్ సైజ్ గ్రేటెస్ట్ ఇన్ న్యూ బార్న్లో ఎక్కువ సైజ్ ఉంటుంది. అబ్సల్యూట్ సైజ్ గ్రేటెస్ట్ అట్ ప్యూబర్టీ దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి సైజ్ అనేటటువంటిది అది డిక్రీజ్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ మనకి ఈ స్ట్రక్చర్లో కూడా మనకి కొన్ని పార్ట్స్ మనం చూడండి. ఇక్కడ క్యాప్సిల్ ఉంటుంది, ఇట్ ఈస్ ద అవుటర్ లేయరు. సో ఇన్నర్ లేయర్స్ అనేటటువంటివి. నెక్స్ట్ దీంట్లో మనకి బ్లడ్ వెజల్స్, మ్యాక్రోఫేజెస్, డివైడింగ్ సెల్స్, ట్రాబిక్యులా అనేటటువంటివి ఇవన్నీ కూడా మనకి దీంట్లో ఫామ్ అయి ఉంటాయి. సో థైమస్ యొక్క స్ట్రక్చర్ తీసుకున్నప్పుడు ఇలా మనకి బైలోబుల్లో స్ట్రక్చర్ అనేటటువంటిది కనిపిస్తుంది. కమింగ్ టు నెక్స్ట్ స్లైడ్లో ద సెల్స్ అరేంజ్డ్ ఇంటూ అన్ అవుటర్ కార్టెక్స్ అండ్ ఇన్నర్ కార్టెక్స్ అనేవి మనకి 2 ఫామ్స్లో ఉంటాయి. ద కార్టెక్స్ ఈజ్ టైట్లీ ప్యాక్డ్ విత్ ప్రొలిఫరేషన్. ఈ ప్రొలిఫరేషన్లో ఇమ్మెచ్యూర్ లింఫోసైట్స్ కనుక ఫామ్ అయి ఉంటే అవి మిడిల్లాలోనికి వెళ్ళి మోర్ మెచ్యూర్డ్ సెల్స్ కింద ఫామ్ అవుతాయి. కార్టెక్స్ యొక్క అవుటర్ కార్టెక్స్ ఇక్కడ ఏం చేస్తుందంటే ప్రొలిఫరేట్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ డిఫరెన్షియేషన్ ఎక్కడ జరుగుతుందంటే దే సెల్స్ మెచ్యూర్డ్ దే మూవ్ ఫ్రమ్ ది కార్టెక్స్ టు ది మిడిల్లా దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి ఇవి కంప్లీట్గా మెచ్యూర్ అవుతుంది. దట్ కార్టెక్స్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఇక్కడ టీ లింఫోసైట్స్ అనేటటువంటి మనకి ప్రొడ్యూస్ అయి ఉంటాయి. వీటిని టీ లింఫోసైట్. సో దీని యొక్క ఫంక్షన్స్ దగ్గరికి వస్తే జనరల్గా వీటి యొక్క ఫంక్షన్స్ టీ సెల్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి. టీ లింఫోసైట్స్, టీ మీన్స్ థైమస్. సో దే కెన్ ప్రొటెక్ట్ ద బాడీ ఫ్రమ్ ఇన్ఫెక్షన్. ఇది ఇన్ఫెక్షన్స్ అనేటటువంటివి రాకుండా మనకి ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ని, ఇమ్యూన్ రెస్పాన్స్ని ఇంక్రీజ్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది. ఏ మేజర్ ఆర్గాన్ ఫర్ ప్రొలిఫరేషన్ ఆఫ్ లింఫోసైట్స్ ఇన్ ద బాడీ. ఇంకా మనకి ఇది మేజర్ ఆర్గాన్ కింద యూజ్ అయ్యి ప్రొలిఫరేట్ అవ్వడానికి యూజ్ అవుతుంది. ఇట్ ప్లే key role in determining the differentiation of T cells. T cells ని డిఫరెన్షియేట్ చేయడానికి T సెల్స్లో మనకి హెల్పర్ T సెల్స్ ఉంటాయి, సైటోటాక్సిక్ T సెల్స్ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ టైప్స్ ఆఫ్ సెల్స్లో మళ్ళీ దీని గురించి మనం స్టడీ చేస్తాం. Thymus is also recognized as a part of the endocrine system because it secretes a family of hormones collectively referred to as థైమోసిన్. సో ఇక్కడ హార్మోన్ అనేటటువంటిది కూడా ఇది ఒకటి మనకి ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. ఆ హార్మోన్ ఏమని పిలుస్తాం అంటే థైమోసిన్ అనే హార్మోన్ను దేని కంట్రోల్లో ఉంటుందంటే థైమస్ యొక్క కంట్రోల్లో ఉంటుంది. ఈ థైమోసిన్ అనేటటువంటిది ఎందుకు యూజ్ అవుతుందంటే ఇట్ ఈస్ థెరప్టికల్లీ ట్రీట్ క్యాన్సర్ పేషెంట్స్. ఆంకోజిన్స్ అంటే ఈ క్యాన్సర్ సంబంధించిన ఇన్ఫెక్టియస్ డిసీజెస్ని క్యూర్ చేయడానికి, మల్టిపుల్ స్క్లీరోసిస్లో ఈ క్యాన్సర్స్ని క్యూర్ చేయడానికి కూడా మనకి ఈ థైమస్ అనేటటువంటిది యూజ్ అవుతుంది. డిసీజ్ ఆఫ్ ది థైమస్ ఇంక్లూడ్ థైమిక్ క్యాన్సర్ అండ్ మయాస్థీనియా గ్రావిస్. ఈ మయాస్థీనియా గ్రావిస్ అనేటటువంటివి ఎక్కడ మనకి యూజ్ అవుతుంది అంటే సో దే ఆర్ ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ డిసీజ్, ఇమ్యూనోసప్రెషన్లో వీటిని క్లినికల్ ఇమ్యూన్ సప్రెషన్లో వీటిని ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తాం. ఇక్కడ 2 టైప్ ఆఫ్ డ్రగ్స్ యూజ్ చేస్తాం, కార్టికోస్టెరాయిడ్స్ అండ్ సైక్లోస్పోరిన్స్ అనేటటువంటివి యూజ్ చేయడం వల్ల ఇవి ఆటో ఇమ్యూన్ డిసీజెస్ని ఐడెంటిఫై చేసుకుని వాటిని క్యూర్ చేసుకోవడానికి ప్లాస్మా ఎక్స్చేంజ్లో. సో నవేడేస్ ఇప్పుడు కోవిడ్కి సంబంధించి కూడా ప్లాస్మా ఎక్స్చేంజ్ అనేటటువంటి చేస్తూ ఉన్నారు. సో ఇక్కడ మనకి ఈ మయాస్థీనియా గ్రావిస్ కానీ క్యాన్సరస్ పేషెంట్స్ని కానీ క్యూర్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ది థైమస్. ఇది మీకు షార్ట్ ఆన్సర్ కింద కూడా రావచ్చు థైమస్ అనేటటువంటిది. నెక్స్ట్ ఈ ఆల్ టుగెదర్ అంటే థైమస్, బర్సా ఫ్యాబ్రికస్, బోన్ మ్యారో కలిపి ఎస్ఐ క్వశ్చన్ కింద కూడా రావచ్చు. రైట్ అబౌట్ ప్రైమరీ లింఫాయిడ్ ఆర్గన్స్ అని కూడా అడుగుతాడు. సో మనం ఫస్ట్ థైమస్ గురించి చూస్తామండి. సో ఆఫ్టర్ దెన్ బర్సా ఫ్యాబ్రికస్. ఈ బర్సా ఫ్యాబ్రికస్ అనేది ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ప్రజెంట్ ఇన్ ద
బర్సా ఫ్యాబ్రికస్ అనేది బోర్డ్స్లో మాత్రమే ప్రజెంట్ అయి ఉంటుంది. బర్సా ఆఫ్ ఫ్యాబ్రికస్ ఇది బీ సెల్స్ని డెవలప్ చేయడానికి ఇది బోర్డ్స్లో లైక్ చికెన్లో మనకి యూజ్ అవుతుంది. ఇక్కడ మనకి ఈ పార్ట్ని కూడా మనం ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. చూడండి, ఈ బర్సా అనేటటువంటిది మనకి ఎక్కడ కనిపిస్తుంది అంటే ఇట్ ఈస్ ద బర్సా. చూడండి, ఇక్కడ మనకు కనిపించేటటువంటిది బర్సా. సో ఇక్కడ థైమస్ ఉంటుంది, లివర్ ఉంటుంది, బోన్ మ్యారో ఉంటుంది, స్ప్లీన్, నెక్స్ట్ బర్సా ఆఫ్ ఫ్యాబ్రికస్. ఈ బర్సా ఫ్యాబ్రికస్ అనేది ఇట్ ఈస్ ఆబ్సెంట్ ఇన్ మ్యామల్స్, ఇట్ ఈస్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద బర్డ్స్లో మాత్రమే ఇది ప్రజెంట్ అయి ఉంటుంది. సో దీనికి ఆ నేమ్ ఎందుకు వచ్చిందంటే ఫ్యాబ్రిషియస్ అనే సైంటిస్ట్, హీ ఈస్ ద ఇటాలియన్ ఎనాటమిస్ట్ 1621లో ఈయన ఆ నేమ్ కాయిన్ చేస్తూ ఫ్యాబ్రిషియస్ అనేటటువంటి నేమ్ని ఎన్కోడ్ చేశారు. బర్సా ఫ్యాబ్రికస్ ఈజ్ ఎ ప్రైమరీ లింఫాయిడ్ ఆర్గాన్ ఇన్ బాడ్స్. ఇది బాడ్స్లో ప్రజెంట్ అయి ఉండి బీ సెల్స్ని మాత్రమే ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది. నథింగ్ బట్ బీ లింఫోసైట్స్ అంటే ఇందాక టీ స్టాండ్స్ ఫర్ థైమస్ అని చెప్పుకున్నాం. బీ అనేటటువంటిది ఇది బర్సల్ అంటే ఈ బర్సా ఫ్యాబ్రికస్ నుంచి డెరైవ్ చేశారు కాబట్టి దీన్ని బీ సెల్స్ అని మనం పిలుస్తామండి. నెక్స్ట్, దిస్ ఈజ్ ఏ సాక్ లైక్ స్ట్రక్చర్ అరైజింగ్ యాజ్ ఎ డార్సల్ డైవెర్టికులమ్ ఫ్రమ్ ది క్లోకా ఇన్ బార్డ్స్. ఇది ఏం చేస్తుందంటే ఇది మనకి డార్సల్ డైవెర్టికులంలో ఇది బార్డ్స్లో యానస్ దగ్గర ఇది మనకి ఫామ్ అయి ఉంటుంది. దిస్ ఆర్గాన్ వాజ్ ఫస్ట్ డిస్క్రైబ్డ్ ఇన్ ఇటాలియన్ ఎనాటమిస్ట్. ద నేమ్ ఈజ్ ద ఫ్యాబ్రికస్. సో దట్స్ వై hence the name was denoted as the fabricus ante scientist name Bursa fabricus. Then this organ originate from the hindgut epithelium of the chick embryo దగ్గర ఆర్గాన్ అనేది ఆరిజినేట్ అయి ఉంటుంది. బర్సా ఫ్యాబ్రికస్ అనేటటువంటిది ఎపిథీలియల్ లైనింగ్స్ అనేటటువంటి దీంట్లో ఫామ్ అయ్యి ఉండి ఫాలికల్స్, బర్సల్ ల్యూమెన్ అనేటటువంటివి, కార్టెక్స్ అనేటటువంటివి, మెడిల్లా అనేటటువంటివి కూడా దీంట్లో ప్రొడ్యూస్ అయి ఉంటాయి. సో ఇది ఎక్కడ మనకి ఎప్పుడు ఫామ్ అవుతుందంటే బై అబౌట్ 4 months ఆఫ్ ఏజ్ ఇట్ రీచెస్ ద మ్యాక్సిమమ్ సైజ్ ఆఫ్ అబౌట్ 3 centimeters ఇన్ డయామీటర్ ఆఫ్టర్ విచ్ ఇట్ స్టార్ట్స్ డీజనరేటింగ్. ఇది మనకి 4th month ఆఫ్ ఏజ్ దగ్గర ఇది మ్యాక్సిమం సైజ్ 3 centimeters కింద కనిపించి ఆ నెక్స్ట్ ఏమవుతుందంటే ఇట్ విల్ బి డీజనరేటింగ్. ఇది మరలా మనకి ఏమవుతుందంటే డిజపియర్ అవుతుంది. ఇట్ స్టార్ట్స్ మనకి ఎప్పుడు కనిపిస్తుందంటే ఇది 4 months ఆఫ్ ఏజ్లో 3 centimeters కింద 3 centimeters ఇన్ డయామీటర్ కింద కనిపిస్తుంది. నెక్స్ట్, ద బర్సా ఈజ్ మేడప్ ఆఫ్ 3 type ఆఫ్ సెల్స్. దీంట్లో ఇది ఏం ప్రొడ్యూస్ చేస్తుందంటే లింఫోసైట్స్ అంటే బీ లింఫోసైట్స్ని, మ్యాక్రోఫేజెస్ని, ప్లాస్మా సెల్స్ని ఫామ్ చేయడానికి ఈ బర్సా ఫ్యాబ్రికస్ అనేది ప్రజెంట్ అయి ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ బర్సా ఫ్యాబ్రికస్ ఈజ్ నాట్ ఫౌండ్ ఇన్ మ్యామల్స్. ఇన్ మ్యామల్స్ బీ సెల్ డెవలప్డ్ ఇన్ ద బోన్ మ్యారో. సో నెక్స్ట్ టాపిక్ ఏంటంటే మనకి అంటే దీంట్లో కంటిన్యూషన్ బోన్ మ్యారో దగ్గర మళ్ళీ దీన్ని మనం చెక్ చేస్తాం. చూడండి, లింఫోసైట్స్ ఆఫ్ బర్సా ఆర్ కాల్డ్ బీ సెల్స్ అంటే బర్సల్ సెల్. బీ మీన్స్ బీ స్టాండ్స్ ఫర్ ఇక్కడ బర్సల్ అండ్ టీ లింఫోసైట్స్లో టీ అంటే థైమస్ అని చెప్పుకున్నాం. ఇక్కడ బర్సల్ అంటే బీ అనేటటువంటిది ఇండికేట్ చేస్తున్నాం. ఇట్ ఈస్ ద డెవలప్మెంట్ అండ్ డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ ది బీ లింఫోసైట్స్. ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ లింఫాయిడ్ సెంటర్స్ దట్ కంటైన్స్ ఎపిథీలియల్ సెల్స్ అండ్ ది లింఫోసైట్స్. ఇక్కడ లింఫాయిడ్ సెంటర్స్ కింద ఫామ్ అయ్యి ఇది మనకి ప్లాస్మా సెల్స్ని, మ్యాక్రోఫేజెస్ని, లింఫోసైట్స్ని కూడా ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. దీస్ లింఫోసైట్స్ ఆర్ యాంటీబాడీ ప్రొడ్యూసింగ్ సెల్. దీనివల్ల యూజ్ ఏంటంటే యాంటీబాడీస్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. Nothing but immunoglobulins. The B cells undergoes maturation in this organ. Like thymus, the bursa is the largest at hatching and undergoes atrophy with maturation. ఇది ఏం చేస్తుందంటే బీ సెల్స్లో మనకి బీ లింఫోసైట్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి ఈ బర్సా ఫ్యాబ్రికస్ అనేది యూజ్ అవుతుంది. మ్యామల్స్ డో నాట్ హ్యావ్ బర్సా ఫ్యాబ్రికస్. సో దట్స్ వై బర్సా ఫ్యాబ్రికస్ ఈజ్ నాట్ ఫౌండ్ ఇన్ ద మ్యామల్స్. ఏ స్ట్రక్చర్ ఇన్ మ్యామల్స్ దట్ ఫంక్షన్ ఈక్వలెంట్ టు దట్ ఆఫ్ బాడ్స్ ఈజ్ బోన్ మ్యారో. సో మ్యామల్స్లో మరి ఈ బర్సా ఫ్యాబ్రికస్ చేసే వర్క్ ఎవరు చేస్తారు అంటే బోన్ మ్యారో అనేటటువంటిది వర్క్ చేస్తుంది. సో కమింగ్ టు ద ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ బర్సా ఫ్యాబ్రిసియస్. సో ఇట్ ప్రొడ్యూస్ బీ లింఫోసైట్స్. ఇది బీ లింఫోసైట్ టీ సెల్స్ టీ లింఫోసైట్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. థైమస్ అనేటటువంటిది టీ లింఫోసైట్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తే బర్సా ఫ్యాబ్రికస్ అనేది బర్డ్స్లో ఇది బీ లింఫోసైట్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. దీస్ ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ యాంటీబాడీ ప్రొడక్షన్ అండ్ హెచ్ఎంఐ హ్యూమరల్ మీడియేటెడ్ ఇమ్యూనిటీ.
immunity. So these B cells mature and go to the peripheral lymphoid organs and seeded there. ఇది ఏం చేస్తుందంటే B cells ని ప్రొడ్యూస్ చేసి లింఫాయిడ్ సెల్స్ని అంటే యాంటీబాడీ యొక్క ప్రొడక్షన్ ఫామ్ చేసుకోవడానికి ఇది సీడెడ్స్ కింద కూడా మనకి యూజ్ అవుతుంది. ఫాలోయింగ్ అప్రోప్రియేట్ యాంటీజెనిక్ స్టిమ్యులేషన్ లైక్ బి లింఫోసైట్స్ ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ ఇంటూ ప్లాస్మా సెల్స్ అండ్ ప్రొడ్యూస్ యాంటీబాడీస్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. సో ఇది బర్సా ఫ్యాబ్రిషియస్ కింద మనం చెప్తాం. అండ్ లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్ బోన్ మ్యారో. సో బోన్ మ్యారో, సో ఈ బోన్ మ్యారో అనేటటువంటిది ఇట్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ ప్రైమరీ లింఫాయిడ్ ఆర్గాన్. బోన్ మ్యారో ఈజ్ ఏ primary lymphoid organ. It is a soft tissue with the cavities of bones. ఇది ఎక్కడ ఉంటుందంటే బోన్స్లో ఫామ్ అయి ఉంటుంది. ఎక్కువ సెల్స్ మనకి బ్లడ్ సెల్స్ ఎక్కడి నుంచి అరైజ్ అవుతాయంటే హెమటోపాయిసిస్ అనేటటువంటిది ఈ బోన్ మ్యారో నుంచే మనకి ఫామ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఇన్ మ్యామల్స్ ఇట్ ఈస్ ద లార్జెస్ట్ టిష్యూ విత్ ఎ టోటల్ వెయిట్ ఆఫ్ అబౌట్ 3 kgs ఇన్ అన్ యావరేజ్ హ్యూమన్ అడల్ట్. సో మ్యామల్స్లో కనుక మనం వెయిట్లో చూసుకుంటే 3 kgs ఆఫ్ యావరేజ్ వెయిట్ అనేటటువంటిది బోన్ మ్యారోని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. ఇన్ దిస్ మ్యారో డైవర్సిబుల్ ఇన్ 2 regions. సో దే ఆర్ కాల్డ్, ఇక్కడ మనకి 2 regions అని పిలుస్తాం. ఆ రీజియన్స్ ఏంటంటే రెడ్ మ్యారో అండ్ ఎల్లో మ్యారో అనేటటువంటి దాని కింద ఇండికేట్ చేస్తామండి. సో ఆ రెడ్ మ్యారో అనేటటువంటిది, ఎల్లో మ్యారో అనేటటువంటిది. ఎల్లో మ్యారో అని వాస్కులార్ అండ్ ఎడిపోజ్ రీజియన్ పిలుస్తాం. రెడ్ మ్యారో అనేది హెమటోపాయిటిక్ రీజియన్ పిలుస్తాం. గో ఫర్ నెక్స్ట్ స్లైడ్. హియర్ టూ టైప్ ఆఫ్ బోన్ మ్యారోస్ ఆర్ ప్రెజెంట్, రెడ్ మ్యారో అండ్ ఎల్లో మ్యారో. సో ఇక్కడ రెడ్ మ్యారో అనేటటువంటిది ఇట్ ఈస్ మేడప్ ఆఫ్ మెయిన్లీ మైలాయిడ్ టిష్యూ. మైలాయిడ్ టిష్యూస్తో మనకి ఫామ్ అయి ఉంటుంది. ఇట్ ప్రొడ్యూస్ బ్లడ్ సెల్స్ని ఫామ్ చేస్తుందండి, లైక్ ఆర్బీసీ, డబ్ల్యూబీసీ, ప్లేట్లెట్స్, ఈ గ్రాన్యులోసైడ్స్, ఏ గ్రాన్యులోసైడ్స్, ఇవన్నీ కూడా బ్లడ్ సెల్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. ఫ్లాట్ బోన్స్, ఇది ఎక్కడ ఉంటుందంటే ఇట్ ఈస్ ఫౌండ్ ఇన్ ద ఫ్లాట్ బోన్స్ అండ్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ లాంగ్ బోన్స్లో కూడా ఫామ్ అయి ఉంటుంది. ఎల్లో మ్యారో ఎక్కడ ఉంటుందంటే ఇట్ ఈస్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ మోస్ట్లీ ఫ్యాట్ సెల్స్. ఎల్లో కంప్లీట్ ఎల్లో ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎల్లో మీన్స్ ఫ్యాట్ సెల్స్. అంటే ఇక్కడ ఎడిపోస్ టిష్యూస్ అంటే మనకి ఫ్యాట్ సెల్స్లో ఇది కనిపిస్తుంది. ఇట్ కెన్ కన్వర్ట్ ఎల్లో మ్యారో టు రెడ్ మ్యారో టు రైస్ బ్లడ్ సెల్ ప్రొడక్షన్. ఇది ఎల్లో నుంచి మరలా ఎలా ఫామ్ చేస్తుందంటే రెడ్లో కూడా తీసుకొస్తుంది. ఈ టైప్ ఆఫ్ బోన్ మ్యారోస్ని కనుక మనం చూస్తే దే ఆర్ 2 type of marrows. రెడ్ మ్యారో ఈజ్ ద రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ప్రొడ్యూసింగ్ రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్, వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ అండ్ ప్లేట్లెట్స్. రెడ్ మ్యారో అనేటటువంటిది ఆర్బీసీని అంటే ఎరిథ్రోసైట్స్, డబ్ల్యూబీసీ అంటే ల్యూకోసైట్స్, ప్లేట్లెట్స్, థ్రాంబ్రోసైట్స్ అని కూడా మనం వీటిని పిలుస్తామండి. ఈ 3 type of సెల్స్ని రెడ్ మ్యారో ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. ఎల్లో మ్యారో కన్సిస్టింగ్ మెయిన్లీ ఇది ఫ్యాట్ సెల్స్ని మాత్రమే ఎల్లో మ్యారో అనేది ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. సో ఫస్ట్ దీంట్లో 2 cells ఉంటాయని చెప్పుకున్నాం, వాస్కులార్ అండ్ ఎడిపోజ్ రీజియన్. ఈ వాస్కులార్ ఎడిపోజ్ రీజియన్ అనేటటువంటిది ఇట్ ఈస్ ఏ ఎల్లో మ్యారో. ఇది మనకేం చేస్తుందంటే వాస్కులార్ ఎడిపోజ్ రీజియన్ అనేటటువంటిది సర్క్యులేటింగ్ సిస్టంలో, బ్లడ్ సర్క్యులేటింగ్ సిస్టంలో బ్లడ్ని సర్క్యులేట్ చేస్తూ ఇది ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ సప్లై ద న్యూట్రియంట్స్ అంటే బ్లడ్కి కావాల్సినటువంటి న్యూట్రియంట్స్ని ఇది సప్లై చేస్తుంది. అలాగే ఇట్ రిమూవ్ వేస్ట్ ఫ్రమ్ బ్లడ్లో ఉండేటటువంటి వేస్ట్ సెల్స్ని ఇది రిమూవ్ చేస్తుంది. అంటే వేస్ట్ సెల్స్ అని ఎలా చెప్పగలం మనం అంటే ఆర్బీసీ లైఫ్ స్పాన్ వచ్చి 120 days. ఆఫ్టర్ 120 days అది సెల్ కిల్ అవుతుంది. ఆ కిల్ అయిన సెల్స్ని తీసుకెళ్ళి స్ప్లీన్లోకి తీసుకెళ్ళడానికి కానీ. సో ఇలా వాస్కులర్ రీజియన్స్ అనేటటువంటి మనకి యూజ్ అవుతాయి. దిస్ టిష్యూ ఫార్మ్స్ అబౌట్ హాఫ్ ఆఫ్ ది వెయిట్ ఆఫ్ ది బోన్ మ్యారో. ఈ టిష్యూ అనేటటువంటిది హాఫ్ ఆఫ్ ది వెయిట్ బోన్ మ్యారోలో ఈ ఫస్ట్ అంటే వాస్కులర్ ఎడిపోజ్ రీజియన్ అనేది ప్రజెంట్ అయి ఉంటుంది. ఇక్కడ మనకి కొన్ని రీజియన్స్ డయాగ్రామ్లో కూడా కనిపిస్తాయి చూడండి. న్యూట్రియంట్ ఆర్టరీ అని అంటే న్యూట్రియంట్ని తీసుకెళ్తుంది. న్యూట్రియంట్ వెయిన్ అనేటటువంటిది రెడ్ కలర్లో ఉన్నది న్యూట్రియంట్ ఆర్టరీ. ఇక్కడ బ్లూ కలర్లో కనిపించేది న్యూట్రియంట్ వెయిన్స్ అనే ఆర్టరీస్. వెయిన్స్ అనేటటువంటి ఉంటాయి, దీట్ హ్యావింగ్ సెంట్రల్ వెయిన్స్ ఉంటాయి, సెంట్రల్ ఆర్టరీస్ ఉంటాయి, హెమటోపాయిటిక్ టిష్యూ స్పేసెస్ ఉంటాయి, వేనస్ సైనసెస్ ఉంటుంది, కార్టికల్ బోన్ ఉంటుంది, రేడియల్ ఆర్టరీస్. సో ది ఆల్ ఆర్ కంపోజ్డ్ ఇన్ ద బోన్. ఇదంతా కూడా ఫామ్ అయింది బోన్ మ్యారోలో ఉంటుంది. సెకండ్ వన్ హెమటోపాయిటిక్ రీజియన్. ఇన్ దిస్ హెమటోపాయిటిక్ రీజియన్ is the bone marrow which is actively involved in hematopoiesis is known as red marrow.
అంటే ఇక్కడ యాక్టివ్ పార్ట్ అంటే హాఫ్ ఆఫ్ ది నెక్స్ట్ పార్ట్ అంటే ఆఫ్టర్ ఎల్లో మ్యారో తర్వాత ద అదర్ హాఫ్ ఆఫ్ ద బోన్ మ్యారో విచ్ ఈస్ యాక్టివ్లీ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ హెమటోపాయిసిస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ రెడ్ మ్యారో. ద రెడ్ మ్యారో కంటైన్స్ టోటిపోటెంట్. టోటిపోటెంట్ మీన్స్ ద ఎబిలిటీ ఆఫ్ ద సెల్స్, అంటే ఒక సెల్ నుంచి నెంబర్ ఆఫ్ సెల్స్ని మనకి దే కెన్ మల్టిప్లై, ద ఎబిలిటీ ఆఫ్ ది సెల్స్, దే కెన్ proliferate the cells, they can increase the maximum number of cells. It is also used in the plant tissue culture technique like totipotent cells. Totipotency, the ability that can give a more number of copies of the selected particular cell. So ikkada totipotent cell ni emani pilustamanటే it is called as stem cells. So ee stem cells ku unnatuvanti important feature ఏంటంటే ఈ stem cells can form any type of cells. Next slide లో మీకు పిక్చర్ చూపిస్తాను. ద స్టెమ్ సెల్స్ కెన్ డెవలప్ ఇన్ టు ద వేరియస్ టైప్ ఆఫ్ బ్లడ్ సెల్స్. ఈ స్టెమ్ సెల్స్ని మనం ఏమని పిలుస్తామంటే యూనిపోటెంట్, బైపోటెంట్, పోటీపోటెంట్, నల్లిపోటెంట్. సో ఇలా మనకి ఎనీ టైప్ ఆఫ్ సెల్స్, కార్డియక్ సెల్స్ కావాలంటే కార్డియక్ సెల్స్, నెర్వ్ సెల్స్ కావాలంటే నెర్వ్ సెల్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది, మైలిన్ సెల్స్. సో ఇలా మనకి ఇందులో 3 లేయర్స్ ఫామ్ అవుతాయి, ఎక్టోడెర్మ్, ఎండోడెర్మ్, మీసోడెర్మ్ అనేటటువంటి. ఈ లేయర్స్ నుంచి మనకి ఏ ఫామ్ కావాలంటే ఆ ఫామ్లో సెల్స్ని మనం ప్రొడ్యూస్ చేసుకోవచ్చు. హెన్స్ ద స్టెమ్ సెల్స్ ఆర్ కాల్డ్ హెమటోపాయిటిక్ స్టెమ్ సెల్స్. ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ బ్లడ్ సెల్స్ from the stem cells is called hematopoiesis. చూడండి స్లైడ్లో మనం చూస్తే ఇట్ ఈస్ ద బోన్ మ్యారో. ఈ బోన్ మ్యారో నుంచి హెమటోపాయిటిక్ స్టెమ్ సెల్ తీసుకుంటే ఇక్కడ 2 పార్ట్స్ కింద మనం చూడండి. ఈ హెమటోపాయిటిక్ స్టెమ్ సెల్ అనేటటువంటిది లింఫాయిడ్ ప్రోజినిటార్ సెల్స్ కనుక వస్తే టీ సెల్స్, బి సెల్స్ని ఫామ్ చేస్తుంది. లేదు ఈ డిఫరెన్షియేట్ అయినప్పుడు, ఇట్ కెన్ బి డిఫరెన్షియేట్ అయింది అనుకోండి, ఈ డిఫరెన్షియేట్ అయితే ఈ స్టెమ్ సెల్ అనేది రెడ్ మ్యారో కంటైన్స్ ఆల్ సెల్స్. ఇక్కడ ఏమేమి ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది చూడండి, ఎరిథ్రోసైట్స్ అంటే ఆర్బీసీ, మోనోసైట్స్, న్యూట్రోఫిల్స్, బేసోఫిల్స్, ఎసినోఫిల్స్, ప్లేట్లెట్స్, మైలాయిడ్ ప్రోజెనిటార్ అంటే ఆర్బీసీ, డబ్ల్యూబీసీ, ప్లేట్లెట్స్, ఆల్ కైండ్ ఆఫ్ సెల్స్ని ఇది మనకి ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. హెమటోపాయిటిక్ స్టెమ్ సెల్. స్టెమ్ సెల్స్ ఆర్ వెరీ యూస్ఫుల్ ఇన్ క్లినికల్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఆల్సో. సో రెడ్ మ్యారో కంటైన్ సెల్స్ ఆఫ్ ది బ్లడ్ నేమ్లీ ఎరిథ్రోసైట్స్, ప్లేట్లెట్స్, గ్రాన్యులోసైట్స్, మోనోసైట్స్ అండ్ లింఫోసైట్. ఇన్ అడల్ట్ యానిమల్ మచ్ ఆఫ్ ది రెడ్ మ్యారో ఈజ్ రీప్లేస్డ్ బై ఫ్యాటీ టిష్యూ అండ్ బికమ్స్ ఎల్లో మ్యారో. సో అడల్ట్ యానిమల్స్లో రెడ్ మ్యారో అనేటటువంటిది ఏమవుతుంది అంటే ఇట్ బికమ్స్, ఈ రెడ్ మ్యారో కంటైన్స్ టోటిపోటెంట్ సెల్స్ ఆఫ్ స్టెమ్ సెల్స్ అనేటటువంటివి ఉంటాయి. నెక్స్ట్ ఇది ఎలా ఫామ్ అయి ఉంటుందంటే రెడ్ మ్యారో ఈజ్ రీప్లేస్డ్ బై ఫ్యాటీ టిష్యూ అండ్ బికమ్స్ ఎల్లో మ్యారో కింద కూడా ఫామ్ అవుతుంది. సో కమింగ్ టు ద ఫంక్షన్స్ దగ్గరికి వచ్చామనుకోండి. సో వాట్ ఆర్ ది ఫంక్షన్స్ ఇన్ బోన్ మ్యారో? హెమటోపాయిటిక్ స్టెమ్ సెల్స్ అరైజ్ ఇన్ ద బోన్ మ్యారో. ది స్టెమ్ సెల్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. మెజారిటీ ఆఫ్ ప్రోజెనిటార్ డెవలప్ బి లింఫోసైట్స్ ఇన్ ద బోన్ మ్యారో. సమ్ ఆఫ్ ది లింఫాయిడ్ ప్రోజెనిటార్ మైగ్రేట్ ఇన్ టు ద థైమస్ వేర్ దే డెవలప్ ఇన్ టు ద టీ లింఫోసైట్స్. సో ఇక్కడ మనకి ఇన్ని ఫంక్షన్స్ని ఎన్కోడ్ చేస్తుంది. సో టోటల్లీ ప్రైమరీ లింఫాయిడ్ ఆర్గాన్స్ ఆర్ 3 types. They are, first one is the thymus, second one is the Bursa of Fabricius and third one is the bone marrow. ఈ 3 కలిపి ఒక ఎస్ఐ క్వశ్చన్ కింద వస్తుందండి మీకు. సో ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దీనికి సంబంధించిన నోట్స్ కూడా మరి మీకు వాట్సాప్లో నేను అప్లోడ్ చేస్తాను. టేక్ కేర్ స్టూడెంట్స్, ఎందుకంటే కండిషన్ అనేటటువంటిది ఇప్పుడు ఏమాత్రం బాగలేదు. సో స్టే హోమ్, స్టే సేఫ్ అండ్ స్టే స్ట్రాంగ్. సో మంచి డైట్ తీసుకోండి. ఇమ్యూనిటీకి సంబంధించి ఇమ్యూనాలజీలో ఉన్నాం కాబట్టి ఇమ్యూనిటీకి సంబంధించినటువంటి ఆల్ కైండ్ ఆఫ్ డైట్ మీరు ఇంటి దగ్గర ఉండి హ్యాపీగా చక్కగా మీరు డైట్ తీసుకోండి. మీరు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు మీ పేరెంట్స్కి కానీ, మీ గ్రాండ్ ఫాదర్స్ కానీ లేదా గ్రాండ్ మదర్స్ కానీ మీరే వాళ్ళకి ఈ పాండమిక్ సిచ్యువేషన్లో ఇంటి దగ్గర ఉండి వాళ్ళకి మీరే అసెట్గా ఉండాలి. సో వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి కరేజ్ లేదా వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి ఆల్ కైండ్ ఆఫ్ హెల్ప్ మీరు చేస్తూ బీ స్ట్రాంగ్, మీరు బీ స్ట్రాంగ్గా ఉండండి. అలాగే మీ ఇంట్లో వాళ్ళను కూడా స్ట్రాంగ్గా ఉంచండి. సో థ్యాంక్ యూ స్టూడెంట్స్. సో ఇక్కడ మనకి ఈ సెషన్లో కనిపించేటటువంటి ఈ స్లైడ్లో కూడా మీకు మరలా థైమస్ కనిపిస్తుంది. సో ఇక్కడ మనకి కనిపించేటటువంటి హార్ట్ 2 lobesలో మిడిల్లో మనకి ఇక్కడ థైమస్ అనేటటువంటిది కూడా ఉంటుంది. దీనికి సంబంధించినటువంటి నోట్స్ నేను మీకు వాట్సాప్ గ్రూప్స్లో కూడా అప్లోడ్ చేస్తాను. సో జాగ్రత్తగా ఫాలో అవ్వండి స్టూడెంట్స్. థ్యాంక్ యూ స్టూడెంట్స్.